Good morning, dear all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Can you guess whose photo is here on screen? Pythagoras. Pythagoras. Is Pythagoras? Pythagoras, sir. Pythagoras. Are you sure? Mm. Yes, sir. Pythagoras is related to trigonometry or any other person? Yes, sir. Pythagoras theorem is there. Pythagoras theorem is there in trigonometry. Okay, it's your homework to find out whose photo is this one. Omelette. Omle, what you are saying? Not sir, omelette, sir. Okay, up to now I did not get the right answer. So you may check it yourself afterward. So let's move to this chapter. Yesterday also we discussed some terms or some points about trigonometry, and I said we'll continue it today also. If you are optional math student, I think you have already learned the chapter trigonometry. त्यहाँ पढिसकेका छौ अनि हिजो पनि भनेको थिएँ मैले 8 Yes, क्लासमा sir. पनि ट्रिग्नोमेट्री हामीले पढिसकेका छौँ. So basic things are not new for us. Then also if we'll repeat the things, it will be beneficial for you. यो मेनली बेसिक कुराहरूबाट बुझ्दै गयौँ भने अब पछि क्वेसन गर्ने कुरा त हामीले रटेर पनि गरिहाल्छौँ. कुनै क्वेसन आएन त्यसको कुनै पर्टिकुलर स्टेप्सहरू याद गरेर पनि क्वेसन्स हामी सल्भ गरिहाल्छौँ भने बेसिक कुरा इफ वी नो द बेसिक थिङ्स देन वी क्यान सल्भ द एनी क्वेसन इन एनी टाइम. बेसिक कुराहरू याद भएन भने क्वेसन्सहरू रटेर पनि गर्न सकिन्छ, तर बेसिक कुराहरू याद भयो भने जुनसुकै क्वेसन जुनसुकै ठाउँमा पनि गर्न सकिन्छ. So I included basic things here for you. Yesterday also we discussed about the meaning of the trigonometry. यसको मिनिङ के हो भनेर अलिकति डिस्कसन एकछिन गरेका थियौँ. So the best definition you will find out either in your book or from your other sources is the branch of mathematics dealing with the relation of sides and angles of triangle with the relevant functions of any angle. This is the best definition of trigonometry that you can find out. Now the point comes to us while reading about the triangle. Triangle यसका एङ्गलहरू अनि साइडहरूको रिलेसन हामीले पढ्नुपर्ने बेला मेनली we learn about the right angle triangle. Right angle triangle मा हामी ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोहरूको स्टडी यो च्याप्टरमा पुरै च्याप्टर भरि गर्नेछौँ. Because of that I included here a right angled triangle in which there is angle of 90 degree and side opposite to angle of 90 degree is called hypotenuse. यो साइडलाई हामी हाइपोटेनस भन्छौँ. त्यसै गरी if there is an angle यो अप्पर पोर्सनमा पनि हुन सक्छ, माथिल्लो कर्नरमा या लोअर कर्नरमा जहाँ हुन्छ that angle is angle of reference. जस्तो यो एङ्गल यहाँनिर देखियो भने this is angle of reference or you can say reference angle. Okay, I am repeating it for you. This one is reference angle and side opposite to reference angle, यसको अपोजिटमा हुने साइड Perpendicular. this one it is perpendicular or just we can say opposite only. Opposite मात्रै भने पनि हुन्छ, but general trend is there to say perpendicular. And the remaining one बचेको अथवा जसले 90 डिग्री र एङ्गल अफ रेफरेन्सलाई जोइन गर्छ त्यसलाई हामी एडजेसेन्ट भन्छौँ. Okay, this one is base or adjacent. Next one is in place of this angle of reference, यो राइट साइडतिर भएको एङ्गल अफ रेफरेन्सको सट्टा एङ्गल अफ रेफरेन्स यहाँ माथि आयो भने के होला भन त. If angle of reference is here, in The place of, perpendicular will change. yes, perpendicular and perpendicular base base will be changed. त्यस्तो केसमा यो हाइपोटेनस त हुने नै भयो, it is same. Second one, if Yes, this sir. is the reference angle,
then perpendicular is Perpendicular. the previous base. Yes, sir. जुन हाम्रो अघिल्लो फिगरमा बेस थियो अब यो परपेंडिकुलर हुने भयो। त्यसैले परपेंडिकुलर बेस यो छुट्याउने तरिका चाहिँ मेन भयो। हाम्रो क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि परपेंडिकुलरको ठाउँमा बेस, बेसको ठाउँमा परपेंडिकुलर लेखिदियो भने sin, cos, tan, cot, secant यिनीहरुको रेशियो चाहिँ एक्ज्याक्ट आउँदैन। Okay, so this is the main thing. Only for Pythagoras theorem or Pythagorean theorem we can take any side as perpendicular and another side as base. Perpendicular यो साइड लिए पनि हुन्छ, यो साइड लिए पनि हुन्छ Pythagoras theorem को लागि। But if angle of reference is given to us, then side opposite to angle of reference must be perpendicular. Okay, this remaining is base. This figure is clear to you all? आज ऑप्शनल मैथ Yes, को स्टुडेन्टहरुले साइलेन्ट बसाए, बाँकी मात्रै बोला। So these are important for others as well as these are important for you as revision. अब यहाँनिर हामी खाली यहाँनिर एकछिन अगाडि हामीले एउटा एंगल अफ रेफरेन्स भनेर लेख्यौं। एंगल अफ रेफरेन्स, यो एंगल अफ रेफरेन्सलाई डिफरेन्ट नोटेशन्सहरु हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। यो एंगल जस्तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी छ भने त डाइरेक्टली एंगल ए बी सी लेख्यौं। अथवा त्यो बाहेक एक्सेप्ट दैट we are going to use these symbols also. एक्सरसाइज में यस्ता सिम्बलहरु पनि आउलान्। अब यो मध्ये जनरल 2-4 वटा त पढेकै होला, यो बाहेक अरु पनि हुन्छन्, but I included these only. First one is alpha, second one Beta. yes, Beta. Beta. not beta, it is beta. Beta. How to pronounce? Beta. Not beta, it is beta. Third one gamma. Gamma. Fourth Theta. theta. Fifth Phi. not Phi. 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 This one is phi. Phi. And last one, Phi. Psi. Phi. yes, it is psi. Psi. Second last one is phi. Last one is psi. 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 Okay. So these symbols we will use while solving our questions or in exercise. Now next thing is, what is the relation of any angle of right angled triangle with its respective sides? त्यसै triangle को अरु साइडहरुसँग angle को relation के हुन्छ? That we have to know. Sine of angle. This is the full form. जुन हामी SIN मात्रै लेख्छौं, perpendicular divided by hypotenuse. Its short form of SIN is sine, is SIN only. Sin theta is equal to P by S, that is perpendicular by hypotenuse. Similarly, cosine of angle. Cosine of angle is equal to base divided by Base by hypotenuse. hypotenuse. This is just a relation. Hypotenuse. Base divided by hypotenuse, these are the ratio of sides. दुईटा साइडहरुको रेशियो लिँदै छौं, त्यसको एंगलसँग कस्तो रिलेसन हुन्छ त? बेस बाइ हाइपोटेनस भने कोसाइन अफ गिवन एंगल हुन्छ। It can be written as cos theta is equal to B by H. Similarly, tangent of angle, कुनै एंगल को tangent is equal to perpendicular by base. Base. Can be written as tan theta is equal to P by B. Similarly, cosecant of angle, यो साइन को रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल भनेको न्यूमरेटरलाई डिनोमिनेटर बनाउनु पर्यो, डिनोमिनेटरलाई न्यूमरेटर बनाउनु पर्यो, then it becomes reciprocal of it. Cos to sec tan का part. Hypotenuse by perpendicular. Yes, cosecant of angle is equal to hypotenuse divided by perpendicular. Base by We can write it as cosec theta is equal to H by Sec. P. Similarly, P. secant of angle, that is hypotenuse by sec theta. बेस, यो भनेको Hypotenuse कोसाइन को by जुन base. हामी अघि माथिपट्टि कोसाइन लेखेका थियौं अथवा cos लेखेका थियौं, यसकै रेसिप्रोकल हो। H by B हुन्छ, B by S थियो भने H by B. Similarly, reciprocal of tangent, tan को reciprocal cotangent, cotangent of angle is equal to reciprocal of tan, that is base by perpendicular. Cot theta is equal to base divided by perpendicular. perpendicular.
Now according to these relations or according to these ratios, अब यो थीटा को भ्यालु जुन यहाँनिर थीटाहरु हामीले सबैमा लेखेका छौं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, यो थीटा को भ्यालु डिफरेंट हुँदाखेरि रेशियोहरु के आउँछ त? That is the important for us, यो जान्नु पर्ने कुरा हो. So for it yesterday also I was showing this GeoGebra content to you. So let me complete this one. हिजो अलिकति डिस्कस गरेर छोड्या थियौं हामीले यो. त्यसैले I want to continue that GeoGebra content for you. It's taking much time. Now opened. Are you observing GeoGebra screen? It's blank. Wait. Yes, sir. Now it's visible. It is visible. Yes, sir. Yes, sir. These letters are visible or not? यहाँ देखिएका कुराहरु. Yes, sir. Yes, sir. If not visible, I will increase the font size. पहिले अलि सानो देखिएको भए पनि maybe it is visible now clearly. Sir. यहाँ यो तलको कुराहरु अब अलिकति उ भयो है, जिगज्याग भयो. Okay, visible. पहिला पनि भिजिबल थियो सर. तर हामी जुन गरिहाल्छौँ. Yes, sir. ओके. जुन गर्न पनि मिलिहाल्छ. यसलाई म अलिकति सार्दिन्छु. Now it is completely clear. Value of cosec. Yeah. सबै कुराहरु देखिया छ हैन? साइन यहाँ No, छ, sir. The value of cosec beta is not Okay, visible, you- sir. The cot beta is ओके, यो डिवाइड गरेर जति आउँछ यो भ्यालुहरु थाहा पाइहाल्छौ. दिस इज फर द Okay, sir. कन्सेप्ट ओन्ली. यहाँ h को भ्यालु छ, यहाँ p को भ्यालु छ. यो सर्कलमा लिनुको एउटा कारण के हो भने हिजो पनि भनेको थिएँ मैले, यसको जुन यो बेसको भ्यालु छ अनि यो परपेन्डिकुलरको भ्यालु छ, हाइपोटेनसको भ्यालु छ, यो हामी एक्ज्याक्ट लिन सक्छौं. त्यसैले यो सर्कल भित्र लिएको. हाइपोटेनसको भ्यालु कसरी लिन सक्छौं एक्ज्याक्ट भन्दा यो रेडियस जति हुन्छ हाइपोटेनस त्यति नै हुने हो, किनकि यहाँ a देखि b डैश सम्मको डिस्टेन्स, a देखि b सम्मको डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्सहरु इक्वल हुन्छ. त्यसैले हाइपोटेनसको भ्यालु अलवेज r सँग इक्वल हुन्छ. यहाँ देखिरहेछ भने 2 देखिएको छ साइन बिटामा, अनि यसैगरी यतापट्टि कोसेक बिटामा पनि यहाँनिर 2 छ, सेक बिटामा पनि यहाँनिर 2 छ, कस बिटामा पनि यहाँनिर 2 छ. हाइपोटेनसको भ्यालु यसको लागि 2 हुने भयो. यो इन्क्रिज गरेसँगै यहाँ पनि इन्क्रिज हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ. अनि त्यसपछि यो बिटाको भ्यालु हामी यताबाट यो बिटा 1 भन्ने जुन देखिएको छ यसलाई चलाएर पनि चेन्ज गर्न सक्छौं जुनसुकै एंगलको लागि. यो भ्यालुहरु सबै चेन्ज भइराछ, देखिनै छ नि बिटा 1 लाई चेन्ज गर्दा. Yes, sir. चेन्ज हुँदैछ. Yeah. अर्को एउटा यहाँबाट पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं. 30 डिग्रीको लागि अहिले कति आयो साइन बिटाको भ्यालु 1/2 अथवा 0.5 आयो. tan बिटाको भ्यालु कति आयो 30 डिग्रीको लागि 0.58 आयो. कोसेक बिटाको भ्यालु कति आयो 2 आयो. यो सबै भ्यालुहरु यसरी आउने भयो, क्याल्कुलेट हुने भयो. कसरी क्याल्कुलेट भयो? p/h, p/b, h/p अथवा h/b, b/ here is also mistake, cos beta b/h हुनु पर्थ्यो. Sorry, there is mistake. Okay, leave it. यहाँनिर हामी यो चेन्ज गर्न सक्छौं जति डिग्रीको भ्यालु हामीलाई चाहियो. जस्तो यहाँनिर हामीलाई 45 डिग्रीको भ्यालु चाहियो भने 45 डिग्रीको भ्यालु यहाँ सबैमा आयो. हेर त, यो कन्टेन्ट म geogebra.org को मेरो त्यहाँ एकाउन्ट छ, त्यसमा राखेर पछि ग्रुपमा शेयर गर्दिउँला. यस्तै कन्टेन्टहरु धेरै बनाएको छु, त्यो कन्टेन्टहरु अपलोड गर्न बाँकी छ. अनि त्यो फाइलहरु चलाएर आफै जसरी म यहाँ चलाइरहेको छु मेरो स्क्रिनमा मैले चलाए जस्तै तिमीहरु पनि आफ्नो स्क्रिनमा अनलाइन यसलाई चलाएर युज गर्न सक्छौ है. जस्तो मलाई Okay, sir. चाहियो मानौ 80 डिग्रीको भ्यालु चाहियो भने 80 डिग्री डाइरेक्टली यहाँबाट आउने भयो. 80 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ भन्दै यहाँ आउने भयो. सबै एंगल्सहरुको हेर त. नेक्स्ट वान जस्तो 90 को चाहियो, जतिको चाहियो. इफ वी नीड 90 बाइ युजिङ फर्मुला. यो फर्मुला युज गरेर भयो. tan बिटाको इन्फिनिटी भयो,
cos बीटा को 90 को लागि 0, sin बीटा को 1, cosec बीटा को 1, यो सबै भ्यालुहरु यहाँ आयो। यो एउटा प्रोसेस भयो फर्मुला युज गर्ने प्रोसेस। अब यो फर्मुला बाहेक हामीसँग अर्को प्रोसेस पनि छ है। अर्को प्रोसेस के छ भन्दाखेरि नेक्स्ट प्रोसेसमा एउटा युनिट सर्कलको कन्सेप्ट हामीसँग, युनिट सर्कलको कन्सेप्ट अप्सन म्याथ पढाउँदाखेरि सरले दिनुभयो कि दिनु भएन? यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरु निकाल्नको लागि युनिट सर्कलबाट हामीले के गर्न सक्छौं त्यो कुराहरु एकछिन सर्टली यो फाइल फेरि Yes sir, he taught us about that. ओके पक्कै पनि डिस्कस गर्ने कुरा नै हो, टिचरले डिस्कस गरिराखेकै हुन्छन्, तिमीहरूले याद राख्यौ राखेनौ भन्ने कुरा मात्रै हो। जियोजेब्रा ओपन भइसक्यो रहेछ। आर यु अब्जर्भिङ द स्क्रिन? Yes, sir. Yes, sir. देखिन्छ हैन? सर अब यो कस्तो हो भने यहाँ अघिकोमा सर्कलको रेडियस कम वा बढी थियो, यहाँनिर मैले सर्कलको रेडियस 1 सेन्टिमिटर वा 1 युनिट मात्रै लिएको छु। हेर त 0.2 0.4 0.6 0.8 0 यो 1 सम्म पुग्यो, अप टु 1। अब यो युनिट सर्कल लिँदाखेरि हाइपोटेनसको भ्यालु कति हुँदैछ हाम्रो? हाइपोटेनसको भ्यालु अलवेज 1 हुने भयो। किन 1 हुने भयो? किनकि यसको रेडियस नै 1 छ। हाइपोटेनस इज इक्वल टु द रेडियस, सो इट इज इक्वल टु 1। अब त्यति भइसकेपछि हामीले p/h अथवा b/h गर्दाखेरि h को भ्यालु त 1 नै छ भने 1 को कुनै मिनिङ छैन। b को जति भ्यालु हुन्छ त्यति नै cos थीटा या sin थीटा को भ्यालु हुन्छ। यो सर्कलबाट हामीले एंगल्सहरु मात्रै पुट गर्यौं भने यो b को भ्यालु जति हुन्छ, हेर त यहाँनिर v, भ्यालु अफ b के बुझ्नु पर्यो भने जुन b को भ्यालु जति छ युनिट सर्कल भित्र, बेस को भ्यालु जति छ त्यही भ्यालु के को भ्यालु हो त? cos को भ्यालु हो है, यो sin को होइन कि। दिस इज द भ्यालु अफ cos। सिमिलरली परपेंडिकुलर को भ्यालु जति छ त्यति नै भ्यालु sin को हुन्छ। बाकी कुरा हेर्नै पर्दैन। डोन्ट हैव टु युज फर्मुला फर फाइन्डिङ cos, sin एन्ड tan। p/b अथवा b/h अथवा p/h यो फर्मुला युज गर्नु पर्दैन। त्यसैगरी यो हाइपोटेनस भन्ने जुन लाइन छ एडी लाइन, यसलाई प्रोड्युस गरेर बाहिर पुर्यायौं अनि b बाट पनि एउटा परपेंडिकुलर लाइन ड्रा गर्यौं। यहाँनिर जुन m देखिरहेछ b इक्वलेन्ट, आर यु अब्जर्भिङ दिस? So the background noise is very much, sir. Diagram is not visible. Visual, sir. We were talking about the background noise. Okay, I muted all. Please mute yourself also. B देखि E सम्मको जुन डिस्टेन्स छ, हाइपोटेनसलाई प्रोड्युस गरेपछि, हाइपोटेनसलाई हामीले सर्कल भन्दा बाहिर प्रोड्युस गर्यौं अनि पोइन्ट B बाट एउटा परपेंडिकुलर लाइन ड्रा गर्यौं। त्यतिखेर जुन यो लाइन बनेको छ ब्लू लाइन, यो लाइनको लेन्थ जति हुन्छ त्यति नै tan थीटा को भ्यालु हुन्छ फर एभ्री एंगल। यो एंगल को भ्यालु युनिट सर्कल को लागि मात्रै भयो। युनिट सर्कल को लागि बेस कै भ्यालु cos थीटा को भ्यालु हुन्छ, परपेंडिकुलर को भ्यालु sin थीटा को भ्यालु हुन्छ र हाइपोटेनसलाई प्रोड्युस गरेर पोइन्ट B बाट बनाएको जुन परपेंडिकुलर छ, यो परपेंडिकुलर को लेन्थ जति हुन्छ त्यो भ्यालु tan थीटा को हुन्छ फर युनिट सर्कल। यो युनिट सर्कलबाट एक्ज्याक्टली sin, cos, tan जति जुनसुकै एंगल को भ्यालु पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्ने हो। जस्तो 25 डिग्री, यो 25 डिग्री को एंगल आयो, जति यहाँ B को भ्यालु छ त्यति नै cos थीटा को भ्यालु पनि हुन्छ, जति यहाँ P को भ्यालु छ त्यति नै sin थीटा को भ्यालु पनि हुन्छ। जस्तो 85 डिग्री। अब यो फिगर ठुलो भयो, माथि गयो। It went very up for tan।
किन tan 90 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ इन्फिनिटी पुग्नको लागि त भ्यालु हायर 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 माथि हुँदै जानु पर्यो अनि cos थीटा को भ्यालु नियर अबाउट 0 हुन्छ 90 को लागि cos 90 0 को नजिक पुग्दैछ sin 85 यो राउन्ड अफ गरेको हुनाले 1 आएको नत्र sin 90 कै भ्यालु 1 हुने हो 0.999 समथिङ हुन्छ है यहाँनिर इट इज राउन्डेड अफ सो इट इज नियर अबाउट 1 जस्तो 80 हेरौँ 0.98 यो 0 को नजिक जाँदैछ यो 1 को नजिक जाँदैछ यो बढ्दै जाँदैछ फाइनली 90 मा जाँदा इन्फिनिटी मा पुग्ने हो जो एक्ज्याक्ट भ्यालुहरु छन् जस्तो 60 डिग्री को लागि छ 60 डिग्री को लागि cos 60 0.5 1/2 हुन्छ sin 60 0.87 यहाँ जति आयो यहाँको लेन्थ जति आउँछ यो रेड मा भएको ग्रीन मा भएको र ब्लू मा भएको यो तीनटा लेन्थहरुले sin cos tan हामीलाई डिनोट गर्ने भयो ओके यही हो जनरल युनिट सर्कल को कन्सेप्ट है डिड यु गट दिस वन यो युनिट सर्कल भित्र के हुँदो रहेछ भन्ने बुझियो कि बुझिएन sin cos र tan को भ्यालु Yes, sir. ओके बुझियो भने Yes, sir. फेरि एकचोटी सर्टली रिपिट गर्दिन्छु युनिट सर्कल भित्र बेस को भ्यालु cos थीटा को भ्यालु सँग इक्वल हुन्छ परपेन्डिकुलर को भ्यालु sin थीटा को भ्यालु सँग इक्वल हुन्छ र हाइपोटेनसलाई प्रोड्युस गरेर बाहिर परपेन्डिकुलरले बनाएको जुन लेन्थ छ यो लेन्थको भ्यालु tan थीटा सँग इक्वल हुन्छ आई थिंक इट इज क्लियर नाउ now after this next one we have to learn is about the table जुन टेबल चाहिँ सबैले लगभग 8 क्लासमा याद गरिसक्यो होला याद गर्या छैन भने पनि फाइन्डिङ्स बाट आउने टेबल जुन sin cos tan sec cosec र cot को लागि यो टेबल सबैले याद गर्नु जरुरी छ एक्सरसाइजमा काम लाग्छ ओके यसको स्क्रिनशट गरि राख या बुकमा पनि छ या कपी नै गरि राख बुकमा भएर हुँदैन यु मस्ट नो इट Yes, sir. यो थाहा हुनुपर्ने हो Yes, sir. अब यो टेबल बनाउनको लागि एउटा अर्को प्रोसेस पनि छ हामीले नम्बरहरु 0 1 2 3 4 लेख्नु पर्ने हुन्छ के भने मैले 0 1 2 3 4 चारवटा नम्बर त्यो चारवटै नम्बरलाई 4 ले डिवाइड गर डिवाइड अल बाइ 4 चारवटा छैन कि पाँचवटा हुने भयो 0 1 2 3 4 5 नम्बर्स डिवाइड अल बाइ 4 देन टेक देयर स्क्वायर रुट्स सबै पाँचवटै नम्बरहरुको स्क्वायर रुट लियो अनि यो सबै पाँचवटा भ्यालु आउँछ साइन को भ्यालुहरु आइहाल्छ साइन को भ्यालु आइसकेपछि त्यसपछि cos को भ्यालु यसैलाई रिपिट गर्ने उल्टोबाट